भगत वैशल किरपा दे निधान दीन दुनिया दे मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे मुबारक पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल कर बैठे गुरु खालसा साध संगत जी, सतगुरु गरीब निवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में बैठ करके खालसे का सिरजना दिवस प्रगट दिवस बड़े उत्साह के नाल प्यार के नाल आप संगतां मना रहे हो। आप समूह संगतां नूं दास वालों सिरजना दिवस दियां बहुत बहुत वधाइयां होण। सो सारी संगत प्यार सत्कार दे नाल असीस बख्शदे हुए फतेह अर्ज करो। सारी संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला अति सत्कारयोग ढाडे भाई हरदीप सिंह माणो चाल, जिन्हों ने कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पवित्र इतिहास नूं आप संगतां दे समक्ष रखण दा यतन कीता। दास भी गरीब निवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी किरपा रहमत दा सदका कुछ बचन ग्रंथां दे विचों कुछ इतिहास की सांझ आप संगतां दे नाल थोड़े समय विच पाउण दा यतन करेगा। प्यार सत्कार दे नाल आप संगतां ने सरवण करन दा यतन करना। साध संगत जी, जिस वक्त आनंदपुर साहिब की धरती ते सत्कारयोग भाई जीवन सिंह जी, भाई जैता जी, नौवें गुरुदेव गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का सीस लै करके आए, जिस वक्त सीस का संस्कार हो रहा बेअंत संगतां जुड़ियां। ये नुकता नोट करियो। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जियां ने उत्थे भाई जैता जी नूं ये पुछना कीता कि भाई जैता जी, जिस वक्त गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की शहादत हुई दिल्ली दे विच चांदनी चौक दे विच, उस वक्त किन्ने क सिख उत्थे सन जिन्हां नूं तूं वेखिया? भाई जैता जी बड़े प्यार सत्कार नाल साहब सच्चे पातशाह जी नूं कहिंदे, सच्चे पातशाह, महसूस तो इउं हुंदा सी कि सिख बहुत सन पर भीड़ दे विच पछाणे नहीं सन जांदे। इस करके मैं अनुमान नहीं ला सकिया किन्ने क सिख सन। ये बचन सुने कवि राज कवि संतोख सिंह जी ने बड़े वीर रस दे विच कलगीधर पातशाह महाराज जी का इतिहास ये बचन लिखे ने। कवि राज जी कहते साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों भाई जैता जी के कोलों सुनिया ना, तो साहब सच्चे पातशाह 9 साल की अवस्था, साध संगत जी उम्र 9 साल की, एकदम वीर रस दे विच आके साहब सच्चे पातशाह जी बोलते ने, बोलते इदा ने जिदा बदल गरजिया हो। भाई साहब जी के वचन वो कहते श्री गोबिंद सिंह सुनकर ऐसे गरजत बोले जलधर जैसे। जलधर कहते बदल, बदल दे वांगरा गरजदे हुए बोले सच्चे पातशाह। की कहते ने? कहते इस बिद को मैं पंथ बनाऊं। जिहड़ा पंथ गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बनाया ना, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, इस पंथ नूं मैं ऐसा हुण प्रगट करांगा, इस बिद को अब पंथ बनाऊं, सगल जगत में बहु बिदताऊं। बहुत ज़्यादा इहदी वृद्धि होवेगी संसार दे विच।
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੋਂ ਨਰ ਜਗ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਰੂਪ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਕ ਜਾਣਿਓ ਪਰੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਪੈ ਨਾ ਕਬਹੂ ਕੈਸਿਉ ਕਰੈ, ਲੋਕ ਜੋੜ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦਾ, ਛੁਪੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖੇਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਕਰਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ। ਰਹਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਖੰਡਾ ਤੇ ਬਾਟਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਇਹ ਤੀਜੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਤਾਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਚੰਦ ਤੇ ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਆਏ ਚੜ ਕੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਲਮ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪਿੱਛੇ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ।
चले गए ने अगे जदों गांह गए तो उन्हें सोचा गुरु गोबिंद सिंह महाराज नहीं देखते, सच्चे पातशाह की झाड़ी के ओले खलो गए। उन्हें सोचा गुरु गोबिंद सिंह लगता वापस मुड़ गए जां मारे गए ने, ये खालसिया नूं भजा लो। वो ज़्यादा सन, हज़ारां की गिनती में वो चढ़ के आ गए। जदों हार हुंदी दिखी तो एक सिंह छेती नाल वापस मुड़िया, कलगी वाले पातशाह कित्थे गए? पछां गया तो सच्चे पातशाह झाड़ी के ओले खलोते ने। जाके कहता सच्चे पातशाह तुसीं ओले हो गए तो साडी हार हो चली है। कलगीधर पातशाह महाराज सामने होए तो खालसा ने फिर चढ़ाई की, वो भज गए। तो कहते साहब सच्चे पातशाह जी ने एक वचन दृढ़ कराया, खालसा जी जदन कल्ले हो जाओगे ना, गुरु नूं साइड ते छड्ड दोगे, उदन हार जाओगे। जदन तुहाडे नाल गुरु होवेगा तुहाडी हर थां ते जित होवेगी। ये समझाया सच्चे पातशाह जी। सो साध संगत जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने रहत दृढ़ कराई, खालसे नूं कलगीधर पातशाह महाराज ने सानू रहत विच रहन वास्ते अज दे दिन साहब सच्चे पातशाह ने साडे ते कृपा की। हुक्म कीता कलगीधर पातशाह महाराज जी ने कि सिख ने रहत दे विच रहना है। तो भाई नंद लाल जी कहते गुरसिख रहत सुनो मेरे मीत, है मेरे मित्र सुनो गुरु दे सिख दी रहत की है। प्रभात समय उठ के हित चीत, अमृत वेले उठ के हिरदे विच प्रेम होवे, चित परमात्मा नाल जुड़िया होवे। फिर की करे साहब सच्चे पातशाह जी कहते वाहिगुरु पुन मंत्र है जाप। कहते वाहिगुरु का मंत्र गुरु का खालसा सवेरे उठ के जपे, करे इशनान, पढ़े जप जाप। इत्थे जाप साहब का भी नाम नाल लिखिया, जपजी साहब भी लिखिया, पंजां बाणियां वाल इशारा किया। सच्चे पातशाह जी कहते इशनान करे, पढ़े जप जाप, तीन पहर जब बीते सुने। ये रहतनामे च लिखिया भाई नंद लाल दे शुरू दे विच, तीन पहर जब बीते सुने। की करे साहब सच्चे पातशाह जी कथा सुने, हित चित लाए प्रेम दे नाल कथा सुने। शाम दे वेले इतिहास की कथा तीन पैर जदों बतीत हो जांदे, संध्या समय करे रह रास। ये हुक्म है सच्चे पातशाह जी का सानू रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कलगीधर पातशाह महाराज दस के गए। संध्या सुने, संध्या समय सुने रह रास, कीर्तन कथा सुने हर जास। कीर्तन कथा गुरु का खालसा सिख सुने। ये हुक्म साहब सच्चे पातशाह जी ने किया। एक विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया, उर्दू का विद्वान है, वो विद्वान कहता कलगीधर श्री कलगीधर कारण करन। कारण करन बनाउण वाले मटाउण वाले कलगीधर पातशाह ने, आप परमेश्वर स्वरूप ने। श्री कलगीधर कारण करन की क्या सच्चे पातशाह जी ने कहते सर्ब संगत आद अंत मेरा खालसा। संगत वाल इशारा करके कहते संगत जी तुसी मेरे खालसे हो, खालसे। तो फिर की किया सच्चे पातशाह जी कहते मानेगा हुक्म, जेड़ा हुक्म मनेगा साडा कलगीधर पातशाह कहते मानेगा हुक्म सोई सिख सही। जेड़ा बचन मनेगा वो गुरु का सिख सही, खालसा है, सिंह है। जो मानेगा ना बचन सो होवेगा बेहाल सा। जेड़ा साडे बचन तो थिड़क जाएगा वो बेहाल होएगा, उसका कोई हाल नहीं रहेगा। इस सच्चे पातशाह जी ने वचन कहे मानेगा बचन सोई सिख सही, जो मानेगा ना बचन सो होवेगा बेहाल सा। कलगीधर पातशाह महाराज कहते पांचों की कुसंगत तज, काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदक। इन्हां पंजां दी संगत छड्डनी है गुरु के खालसे ने। ते संगत स्यों प्रीत करे, गुरु के खालसे संगत दे नाल, सत संगत दे नाल प्रीत करे गुरु का खालसा। साहब सच्चे पातशाह जी कहते दया और धर्म, ये दया ते धर्म नूं ग्रहण कर ले, त्यागे और लालसा लालच नूं छड्ड दवे। ये खालसे दे नियम दसे कलगीधर पातशाह महाराज ने रहत दसी। ते साहब सच्चे पातशाह जी नाल प्रेम किसने कीता? कलगीधर पातशाह जी नाल। बड़े रहबर होए, उन्हां दे अनुयायी होए। किसी ने अपने अपने अनुयायियों नूं भेडां भी कहा। सो खैर इस पासे ना जाइए।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਹੁਣ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ ਕਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਨੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੈ। ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸੋ ਰਤ ਹੋਈ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੋਈ। ਉਹ ਹੈ ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੋ ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਂਬ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ 5 ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਾਫ, ਕਾਫ ਮਾਨੇ ਕੱਕੇ, ਇਹ ਹਰਗਜ ਨਾ ਮਾਫ। ਇਹ 5 ਹਰਗਜ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ? ਕੜਾ, ਕਸ਼, ਕਾਰ 2 3 ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਘਾ 4, ਬਿਦਾ ਮਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਜੁਮਲੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਦਾਂ ਅਸਤ। ਜੇ ਇਹ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ। ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਸ ਹੇਚ ਬਿਦਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਫਿਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹੁੰਨਾ ਆ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਤੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਵੇਗਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਕਕਾਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ, ਸਾਜ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ।
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਬੇ ਹਿਆਤ ਕੁੰਡ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਬੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।